اور اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کریں اور وہ جو برکت خدا آج شام ہمیں دینا چاہتا ہے اسے حاصل کریں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی ساری کی گئی پرستش کے لیے. خدا کے بڑے خوبصورت آپ لوگ ہیں جو خدا کی ورشپ کرتے، خدا کی پرستش کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کی ورشپ پرستش کرنے والے ایک بہت بڑا اعزاز اور فضل ہے خدا کی طرف سے. خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روح میں ہو کر سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرنے والے بنیں تاکہ زمین پر خدا کا تخت قائم ہو سکے. آمین. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ساری قوائد کے لیے، بیٹی سنیہا کے لیے، پاسٹر وارث کے لیے، جن کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں یقیناً اس پرستش کے وسیلہ سے برکت دی. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس برکت کے لیے جو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کو دینے کو ہے، ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے ہی جو ہم ہفتہ وار بدھ کی عبادت کرتے ہیں، کئی ہفتوں سے عبادت نہیں ہو پائی. آج ویسے بھی پکا ہم نے ارادہ تھا کہ بدھ دی اور عبادت کینسل نہیں کرنی. ایک تو باجی بھی پنجابوں واپس آ گیا اور اس سالگرہ تو چلو ایک آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی خوشی کی بات ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا جو ہمیں نعمت جو میراث بخشے، ہم اس کی بھی خدا کی شکر گزاری کریں. یہ بھی اچھی بات ہے. ضروری ہے کہ ہم بجائے کہ ہم سالگرہ کے تعلق سے سیکھیں، برتھ ڈے کے تعلق سے سیکھیں، کیونکہ جو وہ اس کے تعلق سے کوئی اچھی باتیں نہیں بائبل کرتی. اس میں منع بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم بطور ایماندار خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا نے ہمیں اس زمین پر جس مقصد کے لیے رکھا ہے اور خدا ہماری زندگیوں سے جو چاہتا ہے بطور ایماندار ہم اس کو سیکھیں. آئیں خدا کے کلام میں سے بڑی مشہور آیت ہم نے عیسیٰ نگری کے اندر غالباً پہلے بھی اس بات کو سیکھا ہوگا، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کو پھر سے سیکھیں. زبور 42 بڑی مشہور آیت ہے اور غالباً زیادہ تر لوگوں کو یہ زبانی بھی یاد ہوگی. اس کی پہلی 2 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. زبور 42 اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث. میرے عزیزو، ہم نے بچپن سے اس کلام کو سنا ہے اور ہمیں غالباً یہ بچپن سے بہت سے بچوں کو جو اب جوان ہو چکے ہیں غالباً ان کو زبانی بھی یاد ہے. اور اکثر بائبل مقدس میں ہم خدا کے خدام سے اس کو سیکھتے بھی اور برکت پاتے ہیں. اور آج بھی ہم اس کو خدا کے کلام میں سے ایک ایماندار کی زندگی کے تعلق سے سیکھیں گے. ابھی یہاں پر بہن بہن ڈیکنس سائمہ جو ایک بات کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ ہیں جن اگر ان کو عبادت کے لیے بلایا جائے، عبادت کے لیے کہا جائے تو یا تے لوکاں دے بہانے ہوندے نے، کام یاد آ جاتے ہیں اور یا سستی پڑ جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چرچ کے اندر یا اس طرح اجتماعی عبادت کے اندر عبادت لمبی ہوئی ہے وہ بھی نہیں برداشت ہوتا، وہ بھی تھکنا یا ہم بور ہونا شروع ہو جاتے. پرستش کرنے والے جتنی مرضی خوبصورتی سے پرستش کریں، ساز بجانے والے جتنا مرضی زور لگا کر خوبصورتی سے ساز بجائیں،
मीटिंग लीड करने वाले जितनी मर्जी खूबसूरती से कलाम सुनाने वाले जितनी मर्जी खूबसूरती से कलाम सुनाए, लेकिन जिन्होंने नहीं कबूल करना, जिन्होंने सुस्ती पहनी है, जो खुदा से दूर है, उन्होंने सुस्ती नहीं पहनी, उन्होंने असर भी नहीं आता। हालांकि कलाम कभी भी बेतसीर नहीं आता, लेकिन ये उनके लिए है जो उसको कबूल करते हैं, उनके लिए खुदा के कलाम की कुदरत काम करती है। मेरे अजीजों, मुकद्दस कोरा जो मुकद्दस दाऊद का शागिर्द था, वो बड़ी खूबसूरती इस बात को लिखता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती, वैसे ही खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी। अच्छा, टीवी सारे घर है ना? दसो, सब दे घर है? हाथ चुको। नहीं, टीवी तो खत्म, LCD LED कह लो, चलो वो नहीं तो मोबाइल तो है ही, मतलब सारी दुनिया ही है। ये तो मैंने पता है कि तुसी सारे जानवरों वाला चैनल नहीं वेंदे होने, लेकिन कभी ना कभी तो आपने बचपन में टीवी पर या मोबाइल पर आपने सहरा देखे होंगे, बंजर जमीन जो थी, है ना? ये तो देखी होनी। अच्छा चलो, बंजर जमीन ना भी देखी होए, जो अभी पिछला मौसम गुजरा है, गर्मी का मौसम गुजरा है, प्यास की शिद्दत तो आपको महसूस हुई होगी, जो तो बड़ी प्यास लगी होगी, तो घर तुसी जाओ तो अम्मी ने बर्फ ही ना पाई हो, पानी गर्म है, वो एक अलग जी कैफियत होती है, वो भी एक गुस्सा होता है कि बर्फ से कम पा देंगे, इतनी गर्मी है, ठंडा पानी तो पी लेंगे। अच्छा, एक तो हमें गर्म पानी मिल रहा है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि ठंडा होना चाहिए, तो सोचो कि उन्हें मिला ही ना पानी, गर्म भी ना मिले, सहरा हो, बंजर जमीन हो, मीलों मील तक पानी का नामो निशान भी ना हो, कोई पानी की उम्मीद नहीं है, पानी को या जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक, फिर भी आप चलते रहे कि मैनू पानी मिलेगा, मैं सफर जारी रखूंगा, कितने ना आ जाए मैनू पानी मिल जाएगा, कोई समुंदर मिलेगा, कोई रब दा बंदा आ रहा है, मशकां च पानी होएगा और कोई पानी की बोतल होएगी, मतलब वो तो बड़ियां बोतल मशकां सन, तो एक उम्मीद के साथ आप चलते रहे। हिरनी जंगलों के अंदर, मुकद्दस कोरा क्योंकि ये जंगलों से वाकिफ है, मुकद्दस दाऊद का शागिर्द है और भेड़े चराने के लिए जंगलों में भी रहा हुआ शायद, तो ये शख्स जंगल के कानून से भी वाकिफ होगा और ये हिरनी की कैफियत से भी वाकिफ होगा। और फिर वो लिखता है कि खुदावंद मेरी रूह ऐसे तेरे लिए तरसती जैसे हिरनी पानी के नालों को। जब जंगल के अंदर पानी सूख जाते हैं, झाड़ा लग जाता है, मौसम ऐसा आ जाता है कि नदियां नाले सूख जाते हैं, चश्मे सूख जाते हैं, जंगलों के अंदर पानी की किल्लत हो जाती है और दूर दूर तक पानी नहीं होता। सिर्फ पानी नहीं होता, हिरनी को यह भी मालूम होता है कि जब मैं सफर पानी की तलाश में निकलूंगी, रास्ते में जंगली जानवर भी आने हैं जड़े मेरे पीछे लग गए, शेर भी आएंगे, जंगली दरिंदे भी आएंगे जो मुझे फाड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ेंगे, उसको ये भी पता है, लेकिन तब भी वो पानी की तलाश में फिर भी निकलती है, ये जानते हुए कि मुझे रास्ते में शेर भी खा सकता है, जंगली जानवर मुझे फाड़ सकते हैं, तब भी वो पानी की तलाश में निकलती है। अब जरा आप सोचें, एक ईमानदार शख्स ऐसी तलब है उसको खुदा की हुजूरी की कि अगर वो खुदा को ना पाए, खुदा की हुजूरी में ना जाए, उसके लिए वो ऐसे है। मुकद्दस कोरा यहाँ पर लिखता है कि खुदा मेरी रूह तेरे लिए ऐसे तरसती है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। अगर रास्ते में मेरे आगे मौत भी आए, मुझे कोई मार भी दे, तब भी मैं तेरी हुजूरी में झुकने से बाज नहीं आऊंगा। मैं तुझे तेरे आगे झुकने से, तुझे मानने से, तेरा नाम लेने से बाज नहीं आऊंगा, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। और फिर कहता है कि मेरी रूह ऐसे तेरे लिए तरसती है, मेरी रूह खुदा के लिए,
بلکہ زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ اللہ خدا کے کلام میں لکھا ہے